PTI کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ہمایوں محمد صاحب فار جوائننگ اس. ذرا بتائیے گا، اب تو مولانا صاحب نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ آئینی عدالت کے حق میں ہیں. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ شخصی طور پہ اگر کسی کی مفاد میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن آئینی عدالت پہ ان کا اتفاق رائے ہے. سو اب جو حکومت جو بضد ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ترمیم دوبارہ آئے گی، پھر سے آئے گی، مولانا صاحب کا رول اس میں ڈیفرنٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ ون. سو آپ لوگ اس پر کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، پرنسپلز آف ڈیموکریسی کے جو ستون ہیں، جو بیسک 3 ستون ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائیکوٹمی آف پاورز یا سیگریگیشن آف پاورز. اس میں ہم 3 ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں. ان کے جو کام ہیں، ان کے جو پاورز ہیں، وہ ہم ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں اور کسی ایک کے پاور دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتے. وہ ہے آپ کی عدلیہ ہے، وہ ہے آپ کی پارلیمان ہے، اور وہ آپ کی ایگزیکٹو ہے. پارلیمان کا کام ہے کہ وہ آئین بنائے، یا اس کا کام ہے کہ وہ قانون بنائے. آئین وہ بنائے یا قانون وہ بنائے جو 2 چیزوں کے ساتھ تصادم نہ رکھتا ہو. ایک جو ہم آرٹیکل 2 یا دوسرے لفظوں میں جو اسلامک جو پوری آئیڈیالوجی ہے اس سے تصادم نہ ہو. نمبر 2 جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں جس کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، آف دا پبلک کہتے ہیں، اس کو حذف نہ کرتی ہو، اس کے خلاف نہ جاتی ہو. یہ 2 لمیٹنگ چیزیں ہیں جو پارلیمان کے لیے. سو ان ادر ورڈز پارلیمان ماتر پتا آزاد نہیں ہے. پارلیمان سب کچھ بنا سکتی ہے لیکن ایک حد کے اندر. اگر وہ اس حد سے تجاوز کرے گی تو ان کا بنایا ہوا لا یا ان کا بنایا ہوا جو آئین ہے وہ بھی غلط قرار دیا جائے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے یہ ان لوگوں نے بنا دیا، اور اس میں ہوتی ہے کنسلٹیشن، اور اس میں ہوتی ہے سب لوگوں کی ایک کلیکٹیو وزڈم. اس میں چاہے وہ آپ کی مخالفت ہو یا آپ کی مخالفت نہ ہو، ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ رول آ جاتا ہے عدلیہ کا. عدلیہ کا کام ہے انٹرپریٹیشن کرنا. انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب میں قرآن پڑھ سکتا ہوں لیکن مجھے عربک نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی. تو میں جب وہ پڑھ کے میں اگر سمجھنا چاہوں گا، میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں گا جس کو اس پہ عبور حاصل ہو، اور وہ مجھے بتائے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. ترجمہ کے علاوہ اس کی تشریح، اس کا جو بیسک ریزن ہے کہ کس واقعے پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کے مفہوم کے لحاظ سے مجھے اس میں سمجھنا پڑے گا. اسی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ لکھا گیا ہے، اور سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں اشارے ہیں. پھر ہم اس لحاظ سے جو قانون وہ کرنے والے ہیں، جو جوڈیشری ہے، وہ یا انڈیویجولی اور یا کلیکٹیولی اس کی تشریح کرتے ہیں اور اپنے ڈیسیژنز دیتے ہیں. کیا ان کے ڈیسیژنز صحیح ہوتے یا غلط ہوتے، وہ پھر ہم جو میرے خلاف ہے مجھے غلط لگیں گے جو ہے، لیکن یہ ان کی انٹرپریٹیشن. تیسری چیز ہے ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کا کام ہے اس تشریح کو امپلیمنٹ کرنا. اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرے گا تو یہ پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. لیکن آپ کہاں کھڑے آئینی عدالت کے قیام پر؟ یہ میرا بنیادی سوال تھا. اچھا آئینی عدالت میری نظر میں، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں آئینی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی عدالت. اچھا جی سینیٹر صاحب، ہم آپ کو ذرا روکیں گے، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور فلسطین کے صدر کی ملاقات اس وقت ہو رہی ہے، تو ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ذرا بات ہم کر رہے تھے. محمد صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آئینی عدالت کے قیام پر آپ اپنا نقطہ نظر دے رہے تھے، اور دوسرا آئینی عدالت کا قیام ایک اپنی جگہ، ظاہر ہے وہ وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو بون آف کنٹینشن یہ ہے جس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو جج صاحبان ہوں گے یا جو اس کی سربراہی کریں گے، ان کا چناؤ کون کرے گا، اس کے اندر شفافیت کیسے رکھی جائے گی. تو کیا آپ کے بھی اس حوالے سے کنسرنز موجود ہیں؟ دیکھیں میں دوبارہ وہ کر دیتا ہوں، جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے وہ سیگریگیشن آف پاورز ہیں. وہ ایک پارلیمان ایگزیکٹو جو ہے یا پارلیمان جو ہے وہ عدلیہ کے ورک کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا. مینز کہ اگر وہ ان کی پروموشنز یا وہ ان کی تعیناتی کرے گا تو وہ جج آٹومیٹکلی ان کا سب سروینٹ ہو جائے گا.
तो इस वजह से आपको ये जरूर इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन जज बनेगा। इसको आप एड्रेस करेंगे लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट के एंट्री में। वहां पे आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन इज मिनिमल, और उसमें मेरिट या उसमें लोगों का जो एटीट्यूड या एप्टीट्यूड है उस चीज को देखकर, या एज अ लॉयर या एज अ जज जो था, अगर वो लोअर कोर्ट से जज आ रहा है तो उसके फैसले किस तरह के थे, अगर वो कोई लॉयर है तो उसकी जो केसेस उसने जीते हैं वो किस किस्म के हैं, उसकी आर्गुमेंट्स, ताकि आपको समझ आए कि यार इसका एप्टीट्यूड क्या है। क्योंकि ये याद रखें कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का कॉल है कि वो निजाम नहीं चल सकता जहां पे जुल्म हो या नाइंसाफी हो। ठीक है, तो हमें इसको सबसे पहले एड्रेस करना है। अब बात आ जाती है दूसरा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जरूरत है। सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मतलब यह है कि जो आईनी इंटरप्रिटेशन है वो कौन करेगा। वैसे तो सारे जज जो होते हैं वो इसमें होते हैं, बाज लॉयर्स जो जज बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स होते हैं, उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, चीजें होती है। आप जरूर बनाएं इसको, लेकिन दैट शुड बी सबसर्विएंट टू द सुप्रीम कोर्ट। इन अदर वर्ड्स इट कुड बी अ काइंड ऑफ अ बेंच जो सिर्फ इसको सुने, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो। वहां से जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, दैट शुड बी डन, सुप्रीम कोर्ट उसके सबसर्विएंट ना हो। आपको पॉइंट आ गया। मैं जरा कन्वर्सेशन को यहाँ से आगे लेके जाना चाहती हूँ डॉक्टर साहब। ये बातें पार्लियामेंट के अंदर इस पे डिबेट हो अच्छा लगता है, तमाम जो नुक्ते हैं उन पर बाकायदा तौर पर बहस हो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप टेलीविजन पर बैठ के पीटीआई बतौर जमात ये बात करेगी और पार्लियामेंट में ये डिबेट नहीं होगी, कल को तरमीम आ जाती है, वो तरमीम किसी तरीके से पास हो जाती है, तो फिर इस सारी कन्वर्सेशन का क्या फ़ायदा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मौलाना साहब गो हेड दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाएगा, उनके पास नंबर्स हैं, वो हुकूमत को इस पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो आप पार्लियामेंट में ये मामला डिस्कस करेंगे या सिर्फ ये टॉक शोज की हद तक की डिबेट रहेगी? देखिए, इस तरह है कि मुझे एक बात बताएं, इस वक्त पार्लियामेंट में किसको वो मसवदा दिखाया गया है? क्या पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है? क्या लेट डाउन हुआ है कि उसके अंदर जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके की बहस हुई है? क्या आपने पूरे हाउस को, हाउस एज अ होल को आपने कमेटी बना के आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, उसके ऊपर आप हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, क्या आप ये करके आप एक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हैं? आपके पास जल्दी किस बात की है? आप लेकर आए पॉइंट्स, हम हो सकते हैं उससे टू स्टार्ट विद एग्री ना करते हो, और उसके बाद हम अपने, हो सकते हैं आपके पॉइंट्स जब हम समझे तो बेहतर है। इसके ऊपर आप 1, 2, 3, 4 महीने करें। इसहाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि कॉमेडी ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बनी थी उसको 4 साल लगे थे। आप 2 पार्टियों के दरमियान में जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, जिनमें से ये एक शिक था और बाकी के 15 शिकों के ऊपर आपने कुछ टाइम नहीं लिया। आपने कहा था हम ये कमेटी बनाएंगे, कारगिल वॉल को चेक करेंगे, जो जजेस और क्या आर्म फोर्सेस वाले होंगे वो हर साल आम आदमी की तरह अपने जो क्या कहते हैं रिटर्न्स वो दिया करेंगे, वो सारी चीजें भी थी। आप उनमें से एक पॉइंट को लेकर करें, आप जरूर करें। उसको 4 साल लगे थे, इसको 4 घंटे क्यों कर रहे हैं? इसको आप ले डाउन कर ले पार्लियामेंट में, उसके ऊपर कम से कम 2-3 महीने बहस हो। बात करने के लिए तैयार हैं अगर आपसे राब्ता किया जाता है, अगर आपके साथ? सर देखिए, इसमें देखिए सर जी, देखिए इसमें हुकूमत के साथ बैठने की बात नहीं है, इसमें पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को, उस अमेंडमेंट्स को प्रेजेंट करने की बात है। उसके बाद हम हुकूमत के साथ बैठे या ना बैठे, हम उसके ऊपर एक बहस करें, फिर उसके बाद इसको कमेटी में लिया जाए, कमेटी के अंदर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशंस हो, उसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स को बुलाएं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स को उसको प्लस माइनस करके देखें, हर लिहाज से लेकर आए, फिर उसको लेकर आके फिर उसको पूरे हाउस में करें, फिर लेट द हाउस डिबेट ऑन इट, फिर कहीं जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे करेंगे कि हमने 3 महीने पहले एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को हमने चेंज किया, बजाय आर्टिकल 191 में हम सुप्रीम कोर्ट को कहें कि आप अपने रूल्स को बदले, हमने उनको फैसिलिटेट किया इस बात पे कि यार एक बंदे को एम्पावर नहीं करना, और उसके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब हमें पता चला ओ ये तो क्या हो गया, तो फिर अब हम दोबारा उस बंदे को एम्पावर कर रहे हैं। देखिए, ये तरीके कानून बनाने के या ये
ये तरीके आइन बनाने के नहीं है। नो वंडर पाकिस्तान जो है नीचे जाता जा रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।